ఈ నదుల్లో అందరూ చెత్తా చెదారం వేస్తున్నారు. మెయిన్గా పాలిథీన్ వేయకూడదు. పాలిథీన్ వేసి పూజా యొక్క దుస్తులు పూజా కార్యక్రమాలు వేసి అంతా యమున కానీ అన్ని నదులలో కలుషితం చేస్తున్నారు. దయచేసి అందరికీ ఏం రిక్వెస్ట్ చేయాలంటే ఏమి పాలిథీన్లు వేయకూడదు. స్నానం చేసినా కానీ సబ్బులతో స్నానం చేయకూడదు. మామూలు మునిగి ఏం మంత్రం చదువుకొని రావాలి. కానీ అన్ని పాలిథీన్లు పూజా సామాగ్రిలు అన్నీ అక్కడ వేసేసి చాలా కలుషితం చేస్తున్నారు. దయచేసి మీరు అలా ఏం చేయకండి. आपका नाम भी बता दो। मैं रविंद्र बोल रहा हूँ। मैं ONGC में कार्यरत हूँ। हमारे सभी जो जीव नदी के जो सब कार्यकर्ता हैं, सभी लोगों के साथ मिलकर मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे जो देश में सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो है प्रदूषण की। और प्रदूषण के कारण जो है हमारी नदियाँ, हमारा जो वातावरण, हमारा जो माहौल, हमारा रहन सहन सब खराब हो रहा है। उसके लिए निवेदन है कि आप सभी लोग कम से कम पॉलीथीन, गंद कचरे को और बाकी जो केमिकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको नदियों में ना डालें और साफ़ रहने दें, ताकि पहले जैसे हम पानी नदी का सीधे डायरेक्ट पी पाते थे, आज हम सक्षम हो जाएं। मेरी आशा है कि आप सभी लोग इस काम में अपने जो है सहयोग करेंगे और लोगों के साथ जुड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Even there should be the pollution because of the throwing all wastage material in the river. We are suffering from the pollution and all the diseases. And we cannot have a holy dip in this condition. It is very difficult. So I request everyone to clean the river, and we have to do a lot for our health. This is for ourselves, not for others. So we have to clean the river, and we are taking part in this today. People of Vijayawada and from Andhra they have come, Hyderabad, Vijayawada they have come. They are do the cleaning, and we are doing the cleaning work here. I am D. Rajeshwar Rao, Advocate, Supreme Court. Along with me, so many colleagues and my friends have also come to join this movement. We will be doing this movement regularly in a regular manner. So now I introduce Mr. Nageshwar Rao, is Income Tax Department. You just please sir. నా పేరు నాగేశ్వరరావు అండి. ఈ జీవనది ఫౌండేషన్ అధ్యక్షులు లక్ష్మి గారు ఇంతకుముందు హైదరాబాదు, తెలంగాణలోను, రాజమండ్రి, విజయవాడ, కృష్ణానది, గోదావరిలో చేశారు. అలాగే నేను అడిగితే నేను చెప్పాను, యమునా నది కూడా చాలా గందీగా ఉంది మేడం, మీరు ఢిల్లీ కూడా వచ్చి ప్రోగ్రామ్ చేయాలి, అక్కడ మనం అంతా శుభ్రం చేసి ఈ నదిలో మరి చాలా దారుణంగా ఇదిగా ఉంది. ప్రతి చోట కూడా ఈ రోజుల్లో నదులు చూస్తే చాలా కలుషితం చేస్తున్నారు. అలా కాకుండా మనం ఇది బాగా చేయాలని చెప్పి మేడం గారు మంచి కార్యక్రమం చేసినందుకు వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు చెప్తూ తీసుకుంటాం. మన దగ్గర దేవవత్స గారు ఉన్నారు. వారు కూడా కొంచెం చెప్తారు. ఈయన కూడా సుప్రీంకోర్టు లాయరు, ద్వారకా కోర్టు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటారు, అడ్వకేట్ ఇతను. मेरा नाम देववत्स है, मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ। आज डी राजेश्वर राव सर ने मुझे इस अभियान में ज्वाइन किया है। इस अभियान में मुझे बहुत अच्छा लगा। इस अभियान के थ्रू हम रिवर को क्लीन करने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी हमारा सहयोग बना रहे उसके लिए। हम लोग रेगुलरली करते रहेंगे। मेरे साथ मार्कंडेय जी है, मधुकर जी हैं। मधुकर जी आप बोलिए। कैमरा मैं मधुकर शर्मा, राजेश्वर राव जी यमुना नदी में जितना प्रदूषण इस वर्ष जनता द्वारा किया गया है, जिससे जीव जंतु की ऐसा जो मृत्यु हुई है, अभी हाल ही की घटना से अगर आप वाकिफ हैं तो आप देखेंगे कि एक मछली के अंदर 100 टन क्या नाम है ये मछली का जो क्या नाम है माल है, मतलब ये पॉलीथीन के द्वारा उसकी मृत्यु की हुई। तो इससे जीव जंतु मछलियाँ असामाजिक रूप से क्या नाम है मर रही है, और हम इस संघर्ष में इस संस्था के साथ है, सर के साथ है, और आजीवन संघर्ष करते रहेंगे जब तक ये यमुना क्लीन नहीं होगी। हमारे साथ मार्कंडेय जी भी हैं। मार्कंडेय जी नमस्कार, मैं मार्कंडेय शर्मा, मैं राजेश्वर राव के सहयोग से यहाँ पर आज हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जिस काम के लिए इन्होंने मुझे आज यहाँ पे करने का अवसर दिया वो हमेशा मुझे मिलता रहे। मैं यमुना की सेवा करने के लिए तन मन धन से अपने आप को निछावर करने के लिए तैयार हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये जितना भी प्रदूषण हम लोग देख रहे हैं ये जल्दी से जल्दी समाप्त हो, और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इस अपराध का दंश ना भुगतें। जिस चीज़ को आज हम सफ़र कर रहे हैं वो हमारे आने वाली पीढ़ी ना बर्दाश्त करे। जय हिंद। अभी हम लोग सारे यहाँ पर बैठ के ना एक शपथ लेंगे।
हम सारे सब लोग एक एक जुड़ के सारे हम लोग अपने अपने लोगों को लेके आएंगे। हम ये यमुना को क्लीन करने का शपथ लेंगे। दिल्ली वासी सारे लोग एक शपथ, मैडम शपथ करवाइए, शपथ मैडम शपथ करवाइए, मैडम शपथ करवाइए। మేమందరము నదులను కలుషితం కాకుండా మేము ప్రయత్నం చేస్తాము. మాతో కూడా చాలా మందిని నేర్పించుకొని చేస్తామని శపథం తీసుకుంటున్నాం. మరి హిందీ మే ఇంగ్లీష్ में बोल इंग्लिश में हिंदी बोल दूँ? बोल दो. We bless to God. We bless to God. We will try to clean our rivers. We will try to clean our rivers, environment and roads and and nearby house and every place. We take pledge that we are focused to take this very seriously and we will follow for whole life. this whole life. Jai Hind, Jai Bharat. Jai Bharat. Swachh Bharat. Jai Bharat. Good evening everybody. We Jeevanadi Foundation have started this foundation in the common interest of public that we should keep our rivers and environment clean. It is a safeguarding rivers and our environment also. So we are here today. Every month we are doing it the program in one state. So we have already done it other Telangana state and Andhra state. Today we are here at Delhi to clean the Yamuna river. But out of all the places what you are seeing, it is very sorry and to say that we find Yamuna Nadi is very worst in maintenance than other rivers what we have seen. So भैया फोटो खींचना. actually इधर कवर करो. Actually, so I request people of Delhi to help us to help yourself. It is helping not us, it is helping yourself to keep your river clean so that it will ultimately keep your people, Delhi people healthy and the same way even whatever the mammals living in rivers also will be able to live with this environment pollution in the rivers. Even the mammals which are living in the river are also becoming poisonous. So it is very dangerous. You think twice. People, I've seen here many people have done pujas over here. So you are doing puja to get rid of your own karmas. But what about the river? Who is going to think of the river? Who is going to think of the safeguarding of the river? You just do the puja and move away from this place. And did you see the place how dirty it is and how smelling it is? So I request the Delhi people to please take safeguard the river, and even the government also should take an initiative action in keeping the rivers and environment clean. Thank you, Mani Manjari. I'm Mani Manjari from Hyderabad, Vice President of Jeevanadi Foundation. Hello, I'm Hemanta Reddy from Hyderabad. జీవనది ఫౌండేషన్లో సెక్రటరీగా ఉన్నాను. యాక్చువల్గా ఇక్కడ చూస్తే ఏంటంటే సరౌండింగ్స్ కూడా క్లీన్గా అనిపించడం లేదు. సో నేను అనుకోవడం ఏంటంటే మనం చేస్తున్నాము, మేము ఒక మంచి ఉద్దేశంతో ఒక వేరే స్టేట్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి చేసాము. కానీ ఈ స్టేట్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా కేర్ తీసుకుంటేనే అవుతుంది. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు మేము ఇక్కడ ఉండము, బట్ అవేర్నెస్ తీసుకురావడానికి మాత్రం మేము ఇక్కడికి వచ్చాము. మాకు వీలైనప్పుడల్లా మేము కూడా ఇక్కడ అవగాహన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం సార్ వాళ్ళ దీంతో హెల్ప్తో. సో మీరు కూడా ఇక్కడ క్లీన్ చేస్తే బాగుంటుంది. గవర్నమెంట్కి మెయిన్గా చెప్పేది ఏంటి అంటే ఈ సరౌండింగ్స్ వల్ల యమునా నల్లగా ఉంటుంది అని నేను విన్నాను కవులు చెప్తుంటే. ఇవాళ నల్లగా ఉంది అంటే నేను న్యాచురల్గా అనుకున్నాను, కానీ పొల్యూషన్ ఎక్కువగా ఉందని అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ సరౌండింగ్స్ కూడా క్లీన్ చేయడానికి ఇక్కడ ఎవరైతే కమిషనర్ గారు ఉన్నారో వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. నా పేరు లక్ష్మీ దుర్గ అండి, జీవనది ఫౌండేషన్ అధ్యక్షురాలని. మేము మామూలుగా వాటర్ పొల్యూషన్ అవుతుంది. ఇప్పటి వరకు నీళ్లు కొనుక్కు తాగుతున్నాము. ఇది వరకు మన పెద్దలందరూ నీళ్లు స్వచ్ఛమైన నీళ్లు దోశలతో తాగేవారు. ఇప్పుడు ఆ పొజిషన్ లేదు. ఎక్కడికి వెళ్ళినాయి బాటిల్తో వస్తున్నాయి, కవర్లతో వస్తున్నాయి. వాటర్ వల్ల ప్రాబ్లం వస్తుందని చెప్పేసి మేము 4 నెలల క్రితం మేము స్టార్ట్ చేసామండి. జీవనది ఫౌండేషన్ అని పెట్టి ప్రతి స్టేటు తిరిగి చేస్తున్నామండి. అలాగే నదుల దగ్గర ఉన్న ఏదైతే వాతావరణం ఉందో ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి కూడా ఆరోగ్యాలు బాగుండకుండా చాలామంది తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ స్నేహితులు వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఈ దోమల వల్ల వాటి వల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి అని. అవి కొంతలో కొంత మేము చేద్దామనే ఉద్దేశంతో మా టీంతో మేము అందరం వచ్చామండి, ముందుకు వస్తున్నాము. ప్రతి స్టేటు చేస్తున్నాము. తర్వాత అలాగే మేము ఒక సైన్యంలాగా ప్రతి నెల 12 మందికి అవార్డులు ఇస్తున్నామండి. ఏవైతే పుష్కర నదులు ఉన్నాయో ఆ నదుల మీద, ఆ నదులకు 12 మంది యాడ్ అవుతారు ప్రతి నెల.
ఇది ఒక సైన్యం. అంటే మేము లేకపోయినా ఇక్కడ సిస్టర్ చెప్పినట్టు ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు ఎప్పుడైనా సరే నెలకు ఒకసారో 15 రోజులకు ఒకసారో అంటే వాళ్ళు అవైలబుల్ చూసుకుని ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ బ్యానర్లు వేసుకుని జీవనది ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళు చేయాలని ఇక్కడున్న టీంని అంతా మేము కోరుకుంటున్నామండి. థ్యాంక్ యూ అండి. టీఐ యాక్టివా టీవీ వారికి ధన్యవాదాలు. మాకు విజయవాడ నుంచి వచ్చి ఆ టీవీ వారు మాకు సహాయం చేస్తున్నారు. మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా వస్తున్నారు. అలాగే రాంబాబు గారికి, తర్వాత మా గణేష్ బాబుకి ధన్యవాదాలు. మేము జీవనది ఫౌండేషన్ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చాం సార్. 12 నదుల మీద మేము అవార్డ్స్ ఇస్తున్నాము. కానీ నేను మాకు భయంకరంగా అంటే యమునా నది ఇంత భయంకరంగా ఉంటుంది అని కూడా నేను ఊహించలేదు కూడా. కానీ ఇది చాలా పొల్యూషన్ మిక్స్ అయ్యి ఇక్కడ ఉన్న వాతావరణంకు బాగా పాడు చేస్తుంది. ఇక్కడ ఉండేదంతా పెద్ద పెద్ద నాయకులు ఉంటారు. ఇక్కడ ఢిల్లీ అంటే ఎంతో అందంగా ఉంటుంది, ఢిల్లీలో క్లీన్గా ఉంటుంది అనుకున్నాము. కానీ ఇక్కడ ఇంత వరస్ట్ అంటే చాలా భయంకరంగా ఉంది. దీని మీద తగిన చర్యలు తీసుకొని ఇక్కడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కానీ దీనికి తగిన ఆఫీసర్స్ కానీ దీని వెంటనే ఇమీడియట్లీగా మీకు తొందరగా యాక్షన్ తీసుకొని దీన్ని క్లీన్ చేపిస్తే చాలా బాగుంటుందండి. ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. ఎంత గలీజ్గా ఉంది. వీళ్ళు అంటున్నారు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చారు, వీళ్ళు గంగా యమున నర్మదా అన్ని తీసుకొచ్చారు. అన్నిటికంటే కాలుష్యం ఓన్లీ ఢిల్లీ ఉంది, ఢిల్లీ యమున ఉంది. ఢిల్లీ ఇలా నల్లగా ఉందని ఎప్పుడు అనుకోలేదంట. వాళ్ళు మామూలుగా డ్రీమ్ చేశారు కానీ ఢిల్లీ బాగుంటుంది, బయట అంతా బాగుంది, సౌత్ ఢిల్లీ బాగుంది. కానీ యమునా రివర్ ఎంత బాగలేదు. ఇక్కడ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ప్రెసిడెంట్, గవర్నర్స్ అందరూ ఉంటారు, మరి కౌన్సిలర్స్ అన్ని విదేశాల నుంచి కూడా చాలామంది ఉంటారు. అయినా కానీ ఇంత కలిసి ఉంది. రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఏంటంటే యమునాను దయచేసి అందరూ కలిసి క్లీన్ చేయండి. మీరు ఏమైనా పూజలు పునస్కారాలు చేసినప్పుడు పాలిథిన్లు కానీ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ కానీ యమునాలో పడేయకండి దయచేసి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఇదంతా ఎంత చెత్త ఉందో చూస్తున్నారు కదా సార్. ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలు ఎవరైతే రాజకీయ నాయకులు, మున్సిపల్ వాళ్ళంతా చూసి కొంతలో కొంత ఒక్కసారి ఏది జరగదండి, మీరు చర్యలు తీసుకుంటే తొందరగా అవుతుంది. దాని గురించి ఇక్కడ ఉన్న రాజకీయ నాయకులకు కానీ ఇక్కడ గవర్నమెంట్కి కానీ మేము చెప్తున్నాం. పూజలు చేశారు, నదిలో వదిలేసే కన్నా చెత్త అంతా తీసి ఓ పక్కకి వేస్తే అదంతా తీసుకెళ్ళడానికి వాళ్ళకి కూడా బాగుంటుంది మున్సిపాలిటీ వారికి. అలా కాకుండా ఈ ఒడ్డునే పడేస్తున్నారండి. ఒడ్డుని వేయకుండా బాక్సులు పెట్టాలి. ఇప్పుడు ఈ మున్సిపల్ వారు కూడా ఇక్కడ ఎక్కడన్నా పెద్ద పెద్ద బాక్సులు పెడితే అందులో వేస్తారు. ఇదంతా చూసి కొంచెం ఇప్పటికైనా కదా చెల్లించి ఈ ఎవరైతే పెద్దలు ఉన్నారో గవర్నమెంట్ వారు చూసి చేయాలనే ఉద్దేశంతో మేము అనుకుంటున్నామండి. ఇక్కడున్న మాకు సపోర్ట్ చేసిన నాగేశ్వరరావు గారు, రాజేశ్వరరావు గారు వీళ్ళంతా ఇక్కడే ఉంటారు. వీళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నెలకొకసారి కంపల్సరీ వస్తారు, చేస్తారు. అలాగే గవర్నమెంట్ కూడా తీసుకోవాలండి, చర్య తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. ఇక్కడ అక్కడక్కడ డస్ట్బిన్లు పెట్టాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. మున్సిపల్ కమిషనర్కు ఢిల్లీ గవర్నమెంట్కి రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ అన్ని అక్కడక్కడ వేరే డస్ట్బిన్లు పెట్టి అక్కడ పాడేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళు పూజలు అయిన తర్వాత డస్ట్బిన్లు వేయాలని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. ఈరోజు జాతీయ సదస్సు నిర్వహించుకుంటున్నాము. ఢిల్లీలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ భవన్ గురజాడ హాల్లో మనం ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాం. ఎంతోమంది గౌరవనీయులు, పెద్దలు మన కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా, ఆత్మీయ అతిథులుగా విచ్చేసి ఉన్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి హాజరైన మీ అందరికీ ముందుగా నమస్సుమాంజలు తెలియజేస్తున్నాము. ఈరోజు మనం ఇక్కడ కూర్చున్నామన్నా, మనం మనుగడ సాగిస్తున్నామన్నా దానికి పంచభూతాలు కారణం. మన పంచేంద్రియాలు పనిచేస్తున్నాయంటేనే పంచభూతాలు కారణం. గాలి, నీరు, నిప్పు, భూమి, ఆకాశం ఈ 5 కలిసి పనిచేస్తేనే మనం మనుగడ సాగిస్తాం. ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే ఒకప్పుడు నాగరికత అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది. కానీ ఇప్పుడు ఆధునికత, అదే అభివృద్ధి మనల్ని సర్వనాశనం చేస్తున్నాయని చెప్పాలి. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు మనం కూర్చున్న కొమ్మని మనం నరుక్కుంటున్నాము. అంటే ఈ పంచభూతాలను మనం సర్వనాశనం చేసుకుంటూ పట్టణీకరణ కావచ్చు, ఆధునికత కావచ్చు, అభివృద్ధి కావచ్చు, పేర్లు ఏమైనా కావచ్చు, కానీ మనకు ప్రకృతి ప్రసాదించిన ప్రకృతి వనరులను మనం సద్వినియోగం చేసుకోవట్లేదు. ఇప్పుడు దాంతో ఈ వనరులన్నీ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే కాలుష్య కాసారాలుగా మారిపోతున్నాయి. దాంతో ఇలాంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలు, జీవనది వంటి స్వచ్ఛంద సంస్థలు పుట్టుకొచ్చి మరి మన ఈ పంచభూతాలను కాపాడుకోమని ఈ సదస్సులు అలాగే అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తుతోంది. ఇవాళ ఇక్కడ జీవనది ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించుకుంటున్నాము.
ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఢిల్లీలోని ప్రత్యేక ప్రతినిధి వేణుగోపాలాచారి గారు ముఖ్య అతిథిగా వ్యవహరిస్తున్నారు. అలాగే ఆత్మీయ అతిథులుగా తెలంగాణ భవన్ డిప్యూటీ కమిషనర్ రామ్మోహన్ రావు గారు, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ భవన్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ లింగరాజు గారు, అలాగే ఢిల్లీలోని షాదరా సెషన్స్ జడ్జి శ్రీ జయచంద్ర గారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే వారు మన వేదికకు విచ్చేసి ఉన్నారు. ముందుగా జడ్జి గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. శ్రీ జయచంద్ర గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. అలాగే తెలంగాణ భవన్ డిప్యూటీ కమిషనర్ రామ్మోహన్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. రామ్మోహన్ గారు, ఆంధ్రప్రదేశ్ భవన్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ లింగరాజు గారిని వేదిక మీదకి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఈ ముగ్గురు ఇవాల్టి మన ఆత్మీయ అతిథులు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళే విశిష్ట అతిథులు వీరు. జీవనది ఫౌండేషన్ వారు ఇప్పటికే తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో పలు చోట్ల కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని బాసరలో, హైదరాబాద్లో కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు తెలంగాణ వైపుకి వచ్చినప్పుడు. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కాకినాడ, విజయవాడలో, రాజమండ్రి, విజయవాడలో వీరు కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. ముఖ్యంగా ఈ జీవనది ఫౌండేషన్ వారికి ఈ రిజిస్టర్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఇది. వీరికి ఒక టీం ఉంటుంది. ఆ టీం వారంతా ఎక్కడైతే ఈ నదులు కాలుష్యం అవుతున్నాయో, చెత్త చెదారం వ్యర్థాలతో నిండిపోయి మానవ మనుగడకి ఇది మనకు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మన పాలిట భూతాలు, పంచభూతాలు కాస్త భూతాలుగా తయారవుతున్నాయి. అలాంటి వాటిని వీరు చెత్త చెదారం వ్యర్థాలు పేరుకుపోయిన చోట జీవనదులకు వెళ్ళి వాటిని శుభ్రం చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా జీవనదికి తేడా ఏంటంటే దాదాపు మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. మళ్ళొక్కసారి నేను గుర్తు చేస్తూ ఉంటాను. కొన్ని నదులు వర్షం లేకపోయినప్పుడు, అలాగే నీరు ఇంకిపోయిన తర్వాత అవి ఎండిపోతూ ఉంటాయి. నదులు ఎంత పెద్ద నదైనా కావచ్చు. కానీ జీవనది ఎప్పటికీ కూడా అది ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. వర్షం ఉన్నా లేకపోయినా, పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా, ఏ కాలమైనా కానీ జీవనది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది. ఆ జీవనదిని తమ ఫౌండేషన్కి పెట్టుకుని ఇలాంటి ఫౌండేషన్లు జీవనదుల్లో ముందుకు సాగాలని ఈ జీవనది ఫౌండేషన్ వాళ్ళు కృషి చేస్తున్నారు. వారు ముఖ్యంగా కాలుష్య కాసారాలుగా మారుతున్న నదులకు వెళ్ళి అక్కడి వ్యర్థాలను తీసివేస్తూ, తొలగిస్తూ తమ వంతు బాధ్యతగా వారు కృషి చేస్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ ఈ వ్యర్థాలను తీసివేయడం అనేది ఏ ఒక్క జీవనది వంటి ఫౌండేషన్ వాళ్ళు చేయాల్సింది కాదు. ఇది మనందరి బాధ్యత. స్వీయ నియంత్రణ, స్వీయ క్రమశిక్షణ వల్లే ఇలాంటివి సాధ్యమవుతూ ఉంటాయి. మన ఇల్లు బాగుంటే చాలు అనుకోవడం కాదు. మన చుట్టుపక్కల, మన పరిసరాలు, అలాగే మన ఊరు, మన ప్రాంతం, మన దేశం అంతా బాగుండాలని అందరం ఆకాంక్షించాలి. అలాగే జీవనది ఫౌండేషన్ చైర్మన్ గారు ఇంటి లక్ష్మీ దుర్గ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు. ఆవిడ ఎక్కడి నుంచో, హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చి, ఆవిడతో పాటు ఆవిడ టీం మెంబర్స్ కూడా వచ్చారు. అక్కడి నుంచి వచ్చి ఇక్కడ మన నదుల పరిరక్షణ, కాలుష్య నివారణ మీద వారు కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే మన ముఖ్య అతిథులు విచ్చేశారు. ఆత్మీయ అతిథులు వేదిక మీద ఉన్నారు. అలాగే శ్రీ జయచంద్ర గారిని కాసేపు తమ అభిప్రాయాలను వెల్లడించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సభకు నమస్కారం. ఆత్మీయ మిత్రులు లింగరాజు గారు జీవనది ఫౌండేషన్ తరపున ఇక్కడ ఏర్పాటైన ఒక చక్కని సాయంత్రానికి సాక్షులుగా ప్రకృతిపరమైన ప్రేమతో ప్రకృతిని పరిరక్షించాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ సమాయత్తమైన మీ అందరికీ మొట్టమొదట అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ సంస్థ ఒక మహత్తరమైన
ఒక విశిష్టమైన, ఒక మహత్తరమైన, ఒక విశిష్టమైన, అతి ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్న, అంతేకాకుండా ప్రస్తుతంలో మన అందరి కర్తవ్యమైన ప్రముఖ ఉద్దేశం ప్రకృతిని పరిరక్షించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచో చాలా కొన్ని వేల మైళ్ళ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి జీవనదులను కాపాడాలనే అవగాహన కల్పించడానికి ఇక్కడ చేస్తున్న కృషి నిజంగా అభినందనీయం. దేశంలో ఎన్నో సమస్యలు ఉన్నాయి. సమస్యలను అధిగమించే శక్తి, మేధాశక్తి మనకు దేవుడిచ్చాడు. దీనినే ఇచ్ఛాశక్తి, క్రియాశక్తి, జ్ఞానశక్తి అంటారు. శక్తి 3 విధాలు. ముందుగా మనకు జ్ఞానం ఉండాలి. జ్ఞానం అంటే అవగాహన ఏర్పడిన తర్వాత జ్ఞానశక్తికి తోడు ఇచ్ఛాశక్తి ఉండాలి. నేను ఈ పని చేయాలి, ఈ పని చేసి తీరాలి. తరువాత కేవలం మనసులో అవగాహన, తరువాత ఒక కోరిక, 2 మాత్రం ఉంటే చాలదు. దానికి తోడు క్రియాన్వయం ఉండాలి. క్రియ అంటే ప్రాక్టికల్గా మనం చేయవలసినది. ఫస్ట్లీ యూ షుడ్ హ్యావ్, ఇక్కడ ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే అందరికీ అర్థమవుతుందని అనుకుంటాను. ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడితే అంత అర్థమవుతుందని అనుకుంటాను. నేను 2 భాషలు కలగలిపి చెప్తూ ఉంటాను. One should have the will, one should have the understanding, one should have the zeal to do the work and to do the work. Merely having some knowledge about something does not help anyone. That person may be a very great intellectual, having good understanding, good knowledge over the subject, and keeping it's such a wealth, such a mental wealth with oneself does not help the world. దాన్నే కేవలం స్ఫురణ, అవగాహన, జ్ఞానము, ఈ 3 మాత్రము ఉంటే చాలదు. దీనికి తోడు ఇచ్ఛాశక్తి ఉండాలి. ఇచ్ఛాశక్తి మీన్స్ ది డిటర్మినేషన్ టు డూ సంథింగ్. ఆ డిటర్మినేషన్ అంతటి ఒక మహత్తరమైన కోరిక, బలవత్తరమైన కోరిక, ఏదో చేయాలి అనే తపన, అది ఇచ్ఛాశక్తి. ఆ ఇచ్ఛాశక్తి మాత్రమే చాలదు. మీకు జ్ఞానము, ఇచ్ఛ 2 ఉంటే చాలదు. దానికి తోడు క్రియాశక్తి అతి ముఖ్యం. క్రియాశక్తి అంటే మనం తలచింది చేసేయాలి. అందుకే మన పూర్వీకులు ఏం చెప్పారంటే, ఒక మాట చెప్తారు, అందరూ మనుషులే, మనుషులందరూ ఒకే రకంగా పుట్టారు, ఒకే రకంగా చేస్తారు, ఒకే రకంగా బతుకుతారు, చేస్తారు. కానీ పురుషులందు పుణ్యపురుషులు వేరయ్యా అని వేమన ఒక చోట చెప్తాడు. ఉప్పు కప్పురంబు నొక్క పోలిక నుండు చూడ చూడ రుచుల జాడవేరు. పురుషులందు పుణ్యపురుషులు వేరయ్యా విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. ఎట్లా వీళ్ళు పుణ్యపురుషులు అయిపోతారు? మనిషి మామూలుగా పుట్టిన మనిషి పుణ్యపురుషుడు ఎట్లవుతాడు? వాడిని మాత్రం ఎందుకు పుణ్యపురుషులు అంటారు అనే విషయం మనం కాస్త ఆలోచించాలి. అందరూ పుడతాం, అందరూ చేస్తాం. సావు బతుకులు అందరికీ సమానమే. కొద్ది రోజులు ఈ నాటకాలు ఆడి మనం వెళ్ళిపోతాం. అందరికీ ఉంటుంది. ఒక మెడిసిన్, ఎక్కడైనా మనం మందులు కొన్నామంటే యూ విల్ హ్యావ్ ది బ్యాచ్ నెంబరు, దాని డేటు, ఎక్స్పైరీ డేటు ఉంటుంది. అట్లాగా మనిషికి ఎప్పుడు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇచ్చాడో, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ డెఫినెటే. ఆ ఎక్స్పైరీ డేట్ లోపుగా మనం ఏదైనా చేసి తీరాలి. ఎందుకంటే నేను ఈ విషయాన్ని ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, మనుషుల్లో పురుషులందు పుణ్యపురుషులు ఎట్లయిపోతారు? మనం పుణ్యపురుషులు కావాలంటే ఒక్కటి, మన పూర్వీకులు చెప్పినట్లు మనస్సేకం వచస్సేకం కర్మణ్యేకం మహాత్మనః. మనస్సులో మనం తలిచింది అదే మనం మాట్లాడాలి.
కేవలం మాట్లాడితే చాలదు, కర్మణ్యేకం, మనం చెప్పిన దాన్ని చేసి తీరాలి. అటువంటి వాడు మన మహాత్ముడైపోతాడు. మనస్సన్యత్ర, వచస్సన్యత్ర, కర్మణ్యన్యత్ర, ఈ మూడింటిలో పొందన లేనప్పుడు వాడు దురాత్ముడే. అందువల్ల మనము ఒక ఇచ్ఛాశక్తి, జ్ఞానశక్తి, క్రియాశక్తిని పరిశీలించినప్పుడు తరువాత మామూలు మనుషుల కంటే విశిష్టమైన వ్యక్తి లేదా ఏదో కొంచెం పుణ్యపురుషుడుగా పిలువబడుతున్నాడు అంటే దానికి మనకు ముందుగా మనసులో మంచి కోరికలు రావాలి. మంచి కోరికలు రాకుండా మనం ముందుకు వెళ్ళలేము. మంచి తలపులు రావాలి, మంచి అవగాహన రావాలి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ చేయాల్సింది ఏమంటే మనిషి ముఖ్యంగా అన్ని ప్రాణుల కంటే విశిష్టమైన ప్రాణి. భూమి మీద మనము ఇప్పుడు ఈ మధ్య న్యూస్ కూడా చూస్తున్నాం. ఊళ్ళ మీద ఏనుగులు పడిపోతున్నాయి, ఊళ్ళ మీద కోతులు వచ్చేస్తున్నాయి, తర్వాత ఎలుగుబంట్లు దాడి చేస్తున్నాయి, ఇవన్నీ వింటున్నాం. ఎందుకంటే మనము చూడండి, మనము ప్రకృతి ఎంత ముఖ్యమైందంటే ఈ మధ్య ఊర పిచ్చుకలు ఎక్కడా కనపట్లే. ఊర పిచ్చుకలు మన కళ్ళు ఎదుటే మాయమైపోయినాయి. ఈ సెల్ ఫోన్లు వాడి ఈ సెల్ ఫోన్ల తరంగాలలో, అయస్కాంత తరంగాల వల్ల ఊర పిచ్చుకల చిన్న గుండె దెబ్బతిని ఆ జాతి మొత్తం నశించిపోయింది. అలాగా నశించిపోయిన ప్రాణి జాతులు ఎన్నెన్నో మన కళ్ళ ఎదుట మనం చూస్తున్న ఈ 96 తర్వాత వచ్చినది ఇది రెవల్యూషన్, సెల్ ఫోన్ రెవల్యూషన్. సెల్ ఫోన్ రెవల్యూషన్ వల్ల మనం పోగొట్టుకున్నది ఏమంటే ఊర పిచ్చుకల సంతతి పూర్తిగా ఎక్స్టింక్ట్ అయిపోయింది. వీ హ్యావ్ లాస్ట్ ది స్పారోస్, వీ డోంట్ హ్యావ్ దట్ స్పీషీస్ ఆన్ ది ఎర్త్ నౌ. అవి కూడా ప్రకృతిలో వాటి చోటుకి మనం వచ్చేసినాం. అలా ప్రతి ప్రాణి, ప్రతి పక్షి, ప్రతి కీటకము అన్నీ ఉంటాయి, కానీ మనిషికి, ఈ ప్రకృతికి ఒక విధమైన అందమే రాదు. ఈ అందం రావాలంటే ప్రతి ప్రాణి, ప్రతి పక్షి, ప్రతి కీటకము, ప్రతి క్రిమి అన్నీ బతకాలి. అదే చెప్తుంటారు ఎప్పుడు. సహజీవనం అంటే అదే. మనుషుల మధ్య సహజీవనం కాదు. మనం చిన్నగా ఆలోచిస్తాం ఎప్పుడు. కన్స్ట్రక్టెడ్ వ్యూ, వీ థింక్ ఆన్ ది కాస్ట్ లైన్స్, వీ థింక్ ఆన్ ది రిలీజియస్ లైన్స్, వీ థింక్ ఆన్ ది రీజనల్ లైన్స్. అట్లా కాకుండా దీనికి భిన్నంగా జీవనది ఫౌండేషన్ వాళ్ళు 20,000 మైళ్ళ దూరం నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ యమునా నది ఆల్మోస్ట్ అంతరించిపోతుంది. ఇక్కడ యమునా నది ఇప్పుడు చూస్తే అది ఒక మురికి కాలువ. ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ లైక్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఏ డ్రైన్, సీవేజ్ డ్రైన్ అయిపోయింది. దీనిని కాపాడుకోవాలి, అందరిలో అవగాహన తేవాలి అనే మంచి ఉద్దేశంతో ఇక్కడ ఇంతమంది ఇక్కడ వచ్చారు. వేణుగోపాలాచార్య గారు వచ్చారు. సాదర ఆహ్వానం సార్. అలాగే ఇవాల్టి మన ముఖ్య అతిథి వేణుగోపాలాచారి గారు విచ్చేశారు మన వేదిక మీదికి. ఆయనకి సాదరంగా స్వాగతం పలుకుదాం. సార్కి ఇక్కడ ఇదంతా బాగా అలవాటైన ఏరియా, అందుకే వచ్చేసారు డైరెక్ట్గా స్టేషన్ మీదకి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అలాగే ఇవాల్టి మన ఆత్మీయ అతిథులు, ముఖ్య అతిథులకు బొకేలు అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. సుమా శృతి జీవనది ఫౌండేషన్ నుంచి మన అతిథులకు ముందుగా వేణుగోపాల్ సార్కి సుమా బొకే అందిస్తున్నారు. అలాగే మన జడ్జి గారు శ్రీ జయచంద్ర గారికి పుష్పగుచ్చం అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. శృతి, థ్యాంక్ యూ శృతి. తెలంగాణ భవన్ డిప్యూటీ కమిషనర్ రామ్మోహన్ సార్ గారికి సుమా పుష్పగుచ్చం అందించారు. అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్ భవన్ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ లింగరాజు గారికి పుష్పగుచ్చం అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. థ్యాంక్ యూ సార్. అలాగే జీవనది ఫౌండేషన్ చైర్మన్ ఇంటి లక్ష్మీ దుర్గ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఇంటి లక్ష్మీ దుర్గ గారు ఈరోజు ఢిల్లీ వచ్చి ఇంతటి కార్యక్రమాన్ని చేస్తున్నామంటే ఆవిడదే, ఇదంతా ఆవిడ కృషి అని చెప్పాలి. ఆవిడకి చిన్న బొకేతో ఆహ్వానం పలికారు వారి ఫౌండేషన్ సభ్యులు. ఈరోజు ఎవరింటిని వాళ్ళని చేసుకుంటే చాలు అన్నట్టుగా అయిపోయింది. మన ఇంటిని మనం శుభ్రంగా ఉంచుకుందాం, మనం బాగుంటే చాలు అన్నట్టుగా అయిపోయింది. కానీ ఈరోజు
నదులు ఎండిపోతున్నాయి, నదులు కాలుష్య కాసారాలుగా మారుతున్నాయి అంటూ నదుల పరిరక్షణ కోసం, కాలుష్య నివారణ కోసం జీవనది ఫౌండేషన్ నడుం కట్టింది. వారి ఆధ్వర్యంలోనే ఇప్పటివరకు ఆంధ్ర, తెలంగాణలో కృష్ణా, గోదావరి నదుల్లో కూడా చాలా వరకు వ్యర్థాలను తొలగించడం జరిగింది. ఈ ఫౌండేషన్ తరఫు నుంచి అవార్డులను స్వీకరించడానికి కూడా అవార్డు గ్రహీతలు ఇక్కడికి విచ్చేసి ఉన్నారు. అసలైతే మన భారతదేశంలో నదులు ఎన్నో ఉన్నాయి, కానీ వాటిలో పుష్కర నదులు మాత్రం 12 ఉంటాయి. ఆ 12 నదుల పేరు మీద 12 మంది విశిష్ట వ్యక్తులు వారు కూడా. ఈరోజు మనం ఒక అవార్డు ఇస్తున్నామన్నా, అవార్డును అందుకుంటున్నామన్నా దానికి ఎంతో అర్హత ఉంటుంది, ఎంతో గుర్తింపు, గౌరవం ఉంటుంది. అలా వారి వారి రంగాల్లో విశిష్ట సేవలు అందిస్తున్న వ్యక్తుల్ని మనం ఇక్కడికి ఆహ్వానించడం జరిగింది. జీవనది ఫౌండేషన్ వారు ఆంధ్ర, తెలంగాణ నుంచి వచ్చి ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ భవన్ వారి ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేస్తున్నారు. ఇవాల్టి అవార్డు గ్రహీతుల పేర్లు నేను చెప్తున్నాను. ఈ అవార్డు పేరు కూడా ఎంతో గొప్పగా ఉంది. పవిత్ర గంగా నది జాతీయ పుష్కర పురస్కారాలను ఈరోజు మనం అందజేస్తున్నాము. అలాగే జీవనది ఫౌండేషన్ ఫౌండర్, చైర్మన్ ఉన్నారు ఇక్కడే. తొడుపునూరి కిషన్ గుప్తా గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. ఆయనే ఈ జీవనది ఫౌండేషన్ను ఏర్పాటు చేశారు. ఫౌండేషన్ ఏర్పాటు చేయడమే కాదు, తన టీం సభ్యులతో నదులు ఎక్కడైతే వ్యర్థాలుగా మారిపోయాయో అక్కడికి వెళ్ళి వాటిని శుభ్రం చేస్తూ సమాజానికి ఓ సందేశాన్ని ఇస్తున్నారు. అలాగే పుష్కర నదులు 12 నదుల పేర్ల మీద మనం ఇక్కడ అవార్డులను ఇవాళ అందించడం జరుగుతుంది. గంగా నది పేరు మీద శ్రీమతి బర్ల మణిమంజరి సాగర్ గారికి అవార్డును అందజేస్తున్నారు. ఆవిడ హెల్పింగ్ హార్ట్స్ గ్లోబల్ ఆర్గనైజేషన్ని నడుపుతున్నారు. ఎంతో సమాజ సేవ చేస్తున్నారు ఆవిడకు అవార్డును అందించవలసిందిగా గంగా నది పేరు మీద ఇస్తున్న అవార్డు ఇది. పవిత్ర గంగా నది జాతీయ పుష్కర పురస్కారం ఇది. ఇవాల్టి మన ముఖ్య అతిథి వేణుగోపాలాచారి గారిని బర్ల మణిమంజరి సాగర్ గారికి అవార్డు అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అవార్డు సార్ మీకు కూడా ఇది రాశారు కదా, దాంట్లో సత్యవతి గారు ఆంధ్ర మహిళా సభ దీంట్లో రాయాలి. ఆంధ్ర మహిళా ట్రెజరీ అని రాశారు. ఆంధ్ర మహిళా సభ, ఆంధ్ర మహిళా ట్రెజరర్, ఆంధ్ర మహిళా సభ, ఆంధ్ర వనితా మండలి, వనితా మండలి, వనితా మండలి. నేను ఇక్కడే ఉంటాను, నేను కింద నుంచి చెప్తాను. అలాగే గంగా నది పేరు మీద మరో అవార్డు రవీంద్రనాథ్ గారు, ఓఎన్జీసీ డిప్యూటీ జనరల్ మేనేజర్ రవీంద్రనాథ్ గారు. ఆయన సతీ సమేతంగా మన కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు. శ్రీ అండ్ శ్రీమతి శ్రీ రవీంద్రనాథ్ గారు. రవీంద్రనాథ్ గారికి అవార్డును అందజేయవలసిందిగా ముఖ్య అతిథులను కోరుతున్నాము. నెక్స్ట్ నర్మదా నది పేరు మీద శ్రీ వీరేందర్ కుమార్ జా గారికి, ఆయన ఎల్డర్ అనే ఎన్జిఓ నడుపుతున్నారు. ఎల్డర్ ఫౌండర్, ప్రెసిడెంట్
వీరేందర్ కుమార్ జా గారికి రాలేదా ఆయన రాలేదా? ఓకే ఓకే. అసలైతే నెక్స్ట్ సరస్వతి నది పేరు మీద సార్ మాట్లాడతారా? नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी. The foundation Jeevanadi is doing excellent job. Yesterday we had gone to the river side, and actually what we have seen there, that was really to thought about. Sir, I will say we are trying to clean each and everything through the some other person's way. I think we are not ready to do ourselves whatever we are supposed to do. We think that our corridors should be clean, our nearby areas should be clean, but others we are not bothered about. Whatever the things which we are seeing here, actually in India, mental change is very much required. We are distributed on the regionalism, we are distributed on the nationalism is not there, we are distributed on the area wise, we are not thinking as a whole that our country is great, we are supposed to think about our country. तो मैं कहूँगा, मुझे जहाँ तक कहने का है कि हमें अगर सफाई रखनी है तो मन में सोच में जो है परिवर्तन लाना है. We have to think how we can change ourselves. If we will change ourselves, definitely we are going to change the society. And sir, I will tell you, whatever you all are doing, that is an example for other states also. Because activities I am putting in partially, whatever Andhra Association, Andhra Bhavan is doing, I have never seen UP Bhavan or other Bhavan. I am not distributing anybody, but frankly I will say that we have to start from somewhere else. By the gathering of 10, by the gathering of 20, but definitely we are supposed to start someday. If we will start, definitely we are going to get everything clean. Not this river only, our mental level, our nearby environment, and our integrity and honesty which is coming from inner. And definitely we are supposed to think on. Very excellent job, ma'am, you are doing, and carry on. And I think we will be trying to do something else, other state also, because one thing I will tell you very honestly, we should not be distributed on the state basis. Very important thing, which is the thing which is dividing we people, which is dividing we people. Some others are playing, but we are being divided, and that's why we are not able to put our full effort. The fingers are being, we are not like at that. And that's why, very, very thanks to you, ma'am, and sir, all of you. You carry on, and we are definitely, we are behind you, and we will try to put our best effort for the betterment of the society, betterment of the even, and betterment of the country. Thank you very much. Jai Bhim, Jai भारत, जय हिंद. आप कुछ कहें? इस अभियान से जुड़ने के लिए आप सभी मौका देने के लिए आप सभी का धन्यवाद. थैंक यू. अगर इजाज़त दे तो बेटे इधर आ जाओ, जस्ट साक्षी 1 मिनट, कम ऑन, कम ऑन 1 मिनट. बिकॉज सर मैं रविंद्र हूँ, मेरा सबसे बड़ा एक चीज़ ये कहना है कि एक्चुअली वी थिंक लॉट इन इंडियन मेंटेलिटी. One thing is like, sorry for that, I am taking some little bit time. We have to change our social, ethical thought, which is definitely lagging in our starting up. I am thinking for starting that the institute should be started from 1 to 8th. When we will be putting strong our root,
definitely stream will be very ripe and the tree will be very strong. That is the thing we have to think about. Sakshi, something if you want. Definitely. Good evening. Well, none of us, everybody of us actually, we very well know what the situation is today regarding the environment, and I don't need to let you know that what the environment is all about and what are we going through. What I need people to know is that we have a lot of acts, we have a lot of policies regarding environment. What we don't have is the willpower for the implementation. It is not only the political will that I'll talk about, but it's also the will of the people. It's the people who make the government and not the government who make the people. So it's we who need to take the first step and not the government. We should not wait for the government to take the first step. That's very wrong on our part. It's not the government who is supposed to be doing all the stuffs. We do our things on our daily basis. We don't wait for the government to do that for us. So I think this is the only thing that I can say is please stand up for yourself. Don't wait for others that they'll come and stand up for you. So please take this first step and then allow other people to join you. Thank you so much. Thank you. And also she is appearing for civil. All the best for her. Thank you very much, sir. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ గ్రేట్ వర్డ్స్. నెక్స్ట్, యమునా నది పేరు మీద డి రాజేశ్వరరావు గారికి అవార్డును ప్రదానం చేయవలసిందిగా ముఖ్య అతిథులను కోరుతున్నాము. ఆయన సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్, అలాగే సామాజిక కార్యకర్త, ఓ ఎన్జిఓ ద్వారా ఎంతో సేవ చేస్తున్నారు సమాజానికి. ఈరోజు మన జీవనది ఫౌండేషన్ వారు అందిస్తున్న పవిత్ర గంగా నది జాతీయ పురస్కారాన్ని అందుకోవడానికి విచ్చేశారు. రాజేశ్వరరావు గారు సుప్రీంకోర్టు అడ్వకేట్ అయిన అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో పనిచేయడం అంటే ఒక అత్యున్నతమైన గౌరవం. అది డి రాజేశ్వరరావు గారు. అలాగే ఆంధ్ర తెలంగాణలో కూడా ప్రవహిస్తున్న గోదావరి నది పేరు మీద అందిస్తున్న అవార్డును అందుకోవడానికి డి నాగేశ్వరరావు గారిని వారిని సతీ సమేతంగా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. నాగేశ్వరరావు గారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తారు. అలాగే ఇక్కడ తెలుగు వారందరికీ ఎంతో సుపరిచితమైన ఆంధ్ర అసోసియేషన్లో ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్గా కూడా ఉన్నారు. ఆయన సతీమణి పార్వతి గారిని కూడా వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. పవిత్ర గంగా నది జాతీయ పుష్కర పురస్కారాలు ఇవి జీవనది ఫౌండేషన్ అందిస్తోంది. కృష్ణా నది పేరు మీద ఎల్లా వెంకటేశ్వరరావు గారికి అవార్డుని అనౌన్స్ చేసినా కానీ ఆయన రాలేకపోయారు. నెక్స్ట్, కావేరీ నది పేరు మీద శ్రీ దేవ్ వాట్స్ గారికి అవార్డును ప్రదానం చేస్తున్నారు. ఆయన రాలేదు సమయాభావం వల్ల. అలాగే బ్రహ్మపుత్ర నది పేరు మీద శ్రీ మార్క శ్రీకృష్ణ గారికి అవార్డుని ప్రదానం చేస్తున్నారు మన ముఖ్య అతిథులు. శ్రీకృష్ణ తుంగభద్ర సింధు. నెక్స్ట్, సింధు నది పేరు మీద శ్రీ కుల్జిత్ కౌర్ గారు వేదిక వద్దకు వస్తున్నారు. కుల్జిత్ కౌర్ గారిని మా విశిష్ట పురస్కారాలను అంగీకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. ఆవిడ అడ్వకేట్గా పనిచేస్తున్నారు. 1985లో వైజాగ్లో అడ్వకేట్గా తన కెరీర్ని ప్రారంభించి ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టులో అడ్వకేట్గా పనిచేస్తున్నారు కుల్జిత్ కౌర్ గారు. ఆవిడ మన తెలుగువారే, అక్కడే పుట్టి పెరిగారు, ఇక్కడ చదువుకున్నారు, అలాగే ఇక్కడ అడ్వకేట్గా పనిచేస్తున్నారు సుప్రీంకోర్టులో. నెక్స్ట్, ప్రాణహిత నది పేరు మీద పుష్కర నదులు, ఇవన్నీ మనం గ్రహించాలి. మహేష్ గారికి మనం అవార్డును ప్రకటించిన ఆయన రాలేకపోయారు. పుష్కర నదుల పేరు మీద 12 మంది విశిష్ట వ్యక్తులకు ఈరోజు అవార్డులను అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది. మన ముఖ్య అతిథి
అలాగే సత్యవతి గారు వనితా మండలి ట్రెజరర్, ఆవిడ ముందుండి ఎన్నో కార్యక్రమాలని చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఉద్యోగిని కూడా ఆవిడ. అయితే ఆవిడ అలాగే ఈరోజు మన ముఖ్య అతిథికి ఒకవైపు ఎలక్షన్స్ వేడిగా నడుస్తోంది ఆంధ్ర తెలంగాణలో, అలాగే దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఎన్నికల వేడి కనిపిస్తోంది. ఇంత బిజీగా ఉండి కూడా మన వేణుగోపాలాచారి గారు ఇవాళ ఈ కార్యక్రమానికి విచ్చేశారు. ఆయన్ని ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. పెద్దలందరికీ నమస్కారం అండి. వేదికను అలంకరించి పెద్దలకి, వేదిక ముందు ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా నమస్కారాలు అండి. ఎందుకంటే నేను తక్కువ మాట్లాడతాను, ఎప్పుడు మాట్లాడలేదు. మేము జీవనది ఫౌండేషన్ అని వాటర్ కలుషితం మీద ఒక సంస్థని స్థాపించామండి, జీవనది ఫౌండేషన్ అని. 4 నెలలు అవుతుందండి. 4 నెలల నుంచి కూడా మేము ప్రతి నది తిరిగి చేస్తున్నామండి. నదుల దగ్గర బాగా ప్లాస్టిక్ అవన్నీ వేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ వాటి వల్ల చాలా ప్రాణహానికరమైన, అందులో ఉన్న జీవజాలాలకు కూడా ప్రాణహాని కలుగుతుంది. తర్వాత మనం కూడా ఆ నీళ్లు తాగలేకపోతున్నామండి. ఇప్పుడు దాని గురించి మా వంతు సహాయంగా మేము ప్రతి రాష్ట్రము నెలకో రాష్ట్రం తిరుగుతూ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నామండి. ఫస్ట్ బాసర చేసామండి, తర్వాత విజయవాడ చేసామండి, రాజమండ్రి, ఇప్పుడు ఢిల్లీ వచ్చి యమునా నది దగ్గర నిన్న చేసామండి. ఇక్కడ ఉన్న వారంతా లాయర్స్ అంతా మాకు చాలా సపోర్ట్ చేశారు. మా నాగేశ్వరరావు గారు, రాజేశ్వరరావు గారు వీరంతా ఉండి, సార్ కూడా మాకు వేణుగోపాలాచారి గారు కూడా మాకు వచ్చి ఇక్కడ మాకు స్వెటర్ ఇచ్చి మాకు హాలు ఇదంతా కూడా చాలా, అంటే నేను ఊహించలేదండి అసలు ఎలా చేసుకోగలుగుతాను. నేను ఎక్కడ ఉంటానో తెలియదు, ఏం తెలియదండి. చిన్న ఓల్డేజ్ హోమ్ నడుపుకుంటున్నానండి 7 సంవత్సరాల నుంచి. నేను ఈ మన వంతు సాయంగా చేద్దామని నేను మామూలుగా పెట్టానండి ఈ జీవనది ఫౌండేషన్ అని. దీనికి చాలా రెస్పాండ్ వస్తుంది. అందరూ పెద్దలందరూ కూడా నాకు సహకరిస్తున్నారండి. దానివల్ల నేను చేసుకెళ్తున్నాను. ఢిల్లీలో అయితే నాకు చాలా చాలా సహకారం దొరికిందండి ఇక్కడ. అందుకు నేను వచ్చి పెద్దలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నానండి. నమస్కారం అండి. అయితే అండి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఢిల్లీలో యమునా నది అయితే అస్సలు చాలా దారుణంగా ఉందండి. మేము ఇప్పుడు గోదావరి చూసాం, కృష్ణా చూసామండి, అవి బాగున్నాయి, చాలా బాగున్నాయి. ఇక్కడైతే మొత్తం వాటర్ అంతా ఆయిల్లా నల్లగా ఉందండి. మేము వెళ్ళి ఇప్పుడు మాతో ఒక 25 మంది నిన్న వెళ్ళి చేస్తే అండి ఎవరం కూడా అందులో ఆ చెత్త తీయలేకపోతున్నామండి. ఆ మొత్తం అంతా బంక కింద అయిపోయి చేతికి గ్లౌజులు వేసుకున్నా అసలు చేయలేకపోయామండి. అక్కడ 1 గంట నుంచోలేకపోయారండి మా వాళ్ళంతా కూడా ఉండలేక. అలాగే 1 గంట మేము ఉండి అదంతా చేసాము. అక్కడ బోర్డు పెట్టడానికి కూడా ఏమీ లేదండి. ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో పెద్దలు మున్సిపల్లో కూడా అందరూ కూడా కొంత స్పందించి ఎంతో కొంత, ఒక్కసారి అంతా జరగకపోవచ్చండి. అయితే అక్కడ చిన్న డస్ట్బిన్లు పెట్టారండి. చిన్న డస్ట్బిన్లు కాకుండా బాగా పెద్ద డస్ట్బిన్లు పెట్టి అక్కడ బోర్డు రాసి పెడితే కనుక ఏమన్నా కొంతలో కొంత మంచి జరగవచ్చు అనుకుంటున్నానండి. నాకు తెలిసింది నేను చెప్తున్నానండి. అక్కడైతే అస్సలు డస్ట్బిన్, చిన్న డస్ట్బిన్లు 2 ఉన్నాయండి, అక్కడ వేరే ఏమీ లేవు. అలాగా మరి మేము రేపు పొద్దున్న మున్సిపల్లో కూడా వెళ్ళి లెటర్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నామండి. ఇంకా అందరూ కూడా సహకరిస్తే మేము 6 నెలలకో 3 నెలలకో ఒకసారి కంపల్సరీ మేము యమునా నది దగ్గర ప్రోగ్రాం చేస్తామండి. ఈ అవగాహన సదస్సు కూడా మీ అభిప్రాయాలు చెప్తే దాన్ని మేము ముందుకు తీసుకెళ్తామండి. నమస్కారం.